امام کو شہید کرنے والے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو لیا اور محمد کو ساتھ لے لیا، خاندان والوں کو ساتھ لے لیا، اہل بیت کے چراغوں کو امام حسین لے کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے روکا، نہ جاؤ کوفی بدماش ہے، کوفہ والوں نے امام حسن کو مارا ہے، امام حسن کو زہر دیا ہے، علی کو قتل کیا ہے، آپ نہ جائیے۔ لیکن امام نے فرمایا میں وعدہ کر چکا ہوں، رستے سفر باندھ چکا ہوں، میں کوفہ والوں کے پاس جاؤں گا، میں وہاں حالات دیکھوں گا۔ مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے، آپ نے وہاں پر بیعت لی ہے، میرے حق میں لوگوں نے بیعت لی ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام حسین کو جانے دیا۔ آپ کربلا کے لیے نکلے ہیں، آج ذی الحجہ کو آپ نے بیت اللہ چھوڑ دیا ہے، آپ اپنے خانوادی کو لے کر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے امام حسین نکل چکے ہیں، کوفہ کی جانب نکل چکے ہیں۔ آپ جب نکلے ہیں راستے میں شاعر بن فرزدق جس کا نام ہے، اس نے کہا امام نہ جائیے، آپ کوفہ نہ جائیے، لیکن امام نے ایک بات نہ سنی، آپ چلتے رہے۔ جب آپ مقام شام تک پہنچے ہیں تو حر بن یزید کو عبید اللہ بن زیاد نے 1000 لشکر دے کر امام حسین کے خلاف بھیجا تھا۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا ہے اور آپ کو روکا ہے۔ امام حسین نے فرمایا حر تو وہی شخص نہیں ہے جس نے تجھے مجھے خط لکھا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہماری نیامیں آپ کے حق میں ہیں، ہم آپ کو حق خلیفہ تسلیم کریں گے۔ امام حسین نے جب یہ کہا تو حر بن یزید اپنی بات سے مکر گیا، کہنے لگا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے کہا کہ آپ کو یہاں ہم عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آپ کو زیر حراست کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ کے خلاف ہمیں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستہ بدل کر نکلے ہیں، مشرق کی جانب شمال کی جانب نکل چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کو لے کر نکلے ہیں، آگے جا کے عمرو بن سعد یا عمر بن سعد وہاں مل گئے ہیں، وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے کہا، امام حسین کو عمرو بن سعد نے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا ارادہ نہ رکھیے، آپ ہرگز خلافت کو نہ سوچیے، آپ ہرگز حکومت کا تصور نہ کیجیے۔ امام حسین نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے، ان لوگوں نے بڑے خط لکھے ہیں، میں تو نہدا کے روزے کے پاس تھا، ان لوگوں نے مجھے وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا، میں مکہ آیا، وہاں اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کے گھر کا پجاری بن جاتا، ان لوگوں نے مجھے وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا، میں یہاں آیا ہوں اور لوگ میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ عمر بن سعد کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بات پیش کی ہے۔ امام حسین فرمانے لگے بھائیوں میں آپ کے سامنے 3 بات پیش کرتا ہوں، یا تو مجھے واپس مدینہ چلے جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں واپس وہاں مجھے جانے دو، یا مجھے آپ کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، میں کفار و مشرکین سے لڑتا وہاں شہید ہو جاؤں گا، یا مجھے آپ یزید کے پاس جانے دو، میں براہ راست اپنا معاملہ یزید سے طے کر لوں گا، جس طرح میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے۔ امام حسین فرما رہے ہیں، عمر بن سعد کو کہہ رہے ہیں آپ مجھے حکم دے دیجئے، میں وہاں جا کر یزید سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا بڑی اچھی بات امام حسین آپ نے کہی ہے، ایک بات یاد رکھیے، میں اس بات کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچا دیتا ہوں، عبید اللہ بن زیاد آپ ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو تسلیم کریں گے تو معاملہ صاف ہو جائے گا، معاملہ تھم جائے گا، کچھ تو خون نہیں ہوگا، خون ریزی نہیں ہوگی، آپس میں تلوار نیاموں سے باہر نہیں نکلے گی۔ عبید اللہ بن زیاد کو عمر بن سعد نے جب یہ بات پہنچی تو وہاں پر ظالم ملعون شخص شمر بن جوشن وہاں بیٹھا تھا۔ جب یہ 3 باتیں امام حسین کی عبید اللہ بن زیاد کو پیش کی گئی تو عمر بن جوشن شمر بن جوشن وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام حسین کے بارے میں کہا یہ آ چکے ہیں آپ کے چنگل میں، ان کو قتل کر دو، ان کو واپس نہ جانے دو، اور ان کی 3 باتوں میں سے کسی بھی بات کو نہ مانو، آپ اگر ان کا سر قلم کر دیں گے، آپ ان کو شہید کر دیں گے تو یزید کے پاس آپ کا بڑائی ہوگی، آپ کو وہاں عہدہ ملے گا، یزید خوش ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں باتوں کو عبید اللہ بن زیاد نے رد کر دیا اور حق میں فرما دیا کہ نہیں جاؤ امام حسین کا سر قلم کر کے لاؤ یا ان سے میرے ہاتھ پر بیٹھ لو۔ جب عبید اللہ بن زیاد کا واپس خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو خط میں لکھا ہوا تھا، امام حسین کو پڑھ کر سنایا گیا، بتایا گیا عبید اللہ بن زیاد نے تینوں باتوں کو نہیں مانی، ہاں ایک بات کو کہا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ یزید کی بیعت اگر امام حسین میرے ہاتھ پر کرتے ہیں تو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرے نیابتاً، پھر میں یزید کے پاس اپنے ساتھ اپنے طریقے سے ان کو بھیجوں گا۔ امام حسین فرمانے لگے میں ایک عام آدمی کے ہاتھ پر بیعت کروں، میں اسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی اسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں عبید اللہ بن زیاد ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، میں اپنا معاملہ براہ راست یزید سے طے کر سکتا ہوں، یا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں گا، مجھے اپنی شہادت منظور ہے لیکن اس شخص کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر
कर सकता हूँ। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की इस बात पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रद्द-ए-अमल फरमाया और मना फरमा दिया कि मुझे हरगिज़ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की बैत कबूल नहीं है। जब ये बात हुई, ये मामला चला, तो वहाँ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खौफ हुआ, तो उसने जुवैरा अत्तैमी को भेजा कि जाओ खत लेकर जाओ। वहाँ अम्र बिन साद की बातों से ऐसा लगता है कि वो इमाम हुसैन से अपने कोई मामला तय न कर ले, इमाम हुसैन के साथ कोई बातचीत तय न कर ले कि जिससे मामला खत्म हो, इमाम हुसैन चले जाए और मामला हमारे हाथ से निकल जाए। तो उसने जुवैरा को खत लेकर भेजा कि अमर, तुम इस मामले के अंदर सुस्ती न बरतिए, वरना आप इमाम हुसैन के खिलाफ लड़िए, वरना आपको मुझे तैयारी करने का हुक्म दिया गया है। मुझे आपको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास ले जाने को कहा गया है। जब ये खत अम्र बिन साद ने जब उसको ने पढ़ा तो पढ़कर खड़े हो गए और इमाम हुसैन से कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। और जुवैरा को कहा, देख मैंने उबैदुल्लाह के हुक्म की तामील की है, मैं यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि एक दिन की मुझे मोहलत दे दीजिए। इमाम हुसैन को एक दिन की मोहलत मिलती है। जब ये बात चल रही थी, लेकिन चूंकि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने शिमर बिन जोशम को कहा कि मैंने वहाँ अमर बिन साद के लिए कैदी के उमर बिन साद की सुस्ती पर मैंने जुवैरा को रवाना किया है, आप जाओ, अगर जुवैरा अमर बिन साद को कैद करके लेकर आते हैं तो आप वहाँ उसकी कमान संभालना और इमाम हुसैन के सर को मेरे पास लेना। शिमर बिन जोशम चलते हैं, इमाम हुसैन के यहाँ शाम के वक्त पहुँचते हैं और इमाम हुसैन के लिए सब आरास्ता कर दी जाती है कि अभी लड़ाई होगी, अभी जंग होगी और आपके सर को कलम किया जाएगा। शिमर बिन जोशम ने फिर जब ये मामला देखा, इमाम हुसैन ने फरमाया एक रात की तो बातें हैं, सुबह होने दे दो। वहाँ खेमे के अंदर औरतों की रोने की आवाज़ें आई है, मेरे इमाम परेशान है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मंजर देख रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि तो सुबह होने दीजिए। सुबह हो गई। सुबह होने के मुकाबले पर जब जंग के लिए सब तैयार हुई, इमाम हुसैन अपनी बरात के लिए ऐलान करने के लिए खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने कहा मुझे एक खुतबा देनी चाहिए। रात भर इमाम की गिरियाहोंदारी में गुजरी है, इमाम हुसैन पर पानी भी बंद कर दिया गया है। उन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लोगों ने, लश्कर के लोगों ने इमाम हुसैन पर पानी बंद करने के बावजूद इमाम हुसैन के लोगों पर, इमाम हुसैन के खानदान पर, नबी के खानदान पर, नबी के खानदाने पर जो जुल्म तशद्दुद हुआ है और जो तारीख ने जिसको रकम किया है, तारीख उसको कभी नहीं भुला सकती है। ये तो हमारे लोग हैं जिन्होंने जुल्म के तौर पर, जिनमें तशद्दुद के तौर पर कौम को लड़ाया है, कौम के साथ दगाबाजी की है, लोगों को लड़ाया है, फिरकावारियत चलाई है। इमाम वहां तड़प रहे हैं। इमाम ने खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर हुज्जत पेश करता हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ। मेरे यहाँ रूए जमीन पर मेरे अलावा कोई नबी का नवासा मौजूद नहीं है। मैं नबी के खानदान से हूँ। मैंने न किसी पर जुल्म किया है, न मैंने किसी को मारा है, न मैंने किसी का खून बहाया है। लोगों, तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो गए हो? तुम मेरे कत्ल के दर पे क्यों आ गए हो? मैंने तो कभी किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने तो कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। आज तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर नाम बनाम पुकारा कि लोगों, कूफियों, तुमने मुझे खत लिखा है, मैं नाना के रोजे पर था, तुमने मुझे चैन से न रहने दिया, मैं यहाँ आया हूँ, बताओ तुमने मुझे खत लिखा है, आज तुम मेरे मुखालिफ क्यों हो गए? लोग इनकार न करने लगे। इमाम हुसैन ने फिर नाम बनाम खत लिखाए हैं, देखो तुम्हारे खत मेरे पास मौजूद है, आपने खत भेजे हैं, मैं यहाँ आया हूँ। इमाम को फरमाने लगे, हजरत हमने खत लिखा हो, बात अलग है, लेकिन अब हम आपको या तो आप यजीद की बैत ले लीजिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ से, या आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इमाम हुसैन ने कहा मैं हरगिज़ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की बैत नहीं लूंगा, मैं लड़ूंगा। लड़कर लड़ने के लिए इमाम हुसैन तैयार हुए हैं। मैदान कारज़ार पर देखो, इधर खानवादे रसूल है, यहाँ इमाम हुसैन के साथ 72 साथी है। एक हफ्ता इमाम हुसैन करबला के अंदर रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा को निकले हैं, 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन करबला के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ 10 मुहर्रमुल हराम तक 8 दिन तक खतों किताबत चलती है, बात चलती है। अमर बिन साद की ख्वाहिश ये थी कि मामला साफ हो जाए, खून ना हो इमाम हुसैन का, चूंकि लोग जानते थे कि कितने बड़े आदमी हैं, नाना के रसूल के नवासे हैं, खानवाला रसूल के चश्मो चिरागे हैं। अपने दीन, नाना के दीन की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन अपने बेटों को लेकर निकले हैं, अपने भांजियों को लेकर निकले हैं, अपनी बहन को लेकर निकले हैं, अपने औरत को लेकर निकले हैं। इमाम हुसैन करबला के मैदान में है। जब मैदान की निसबत तैयार हुई तो खेमे से रोने की आवाज आई।
इमाम शिकस्ता दिल हुए, अपने खेमे की तरफ जाकर कहा, बहन को समझाओ, औरतों से कहो अभी न रोए, अभी तो हुसैन जिंदा है, जब शिकन मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे तो औरतों से कह लेना कि बहुत रोए। इमाम ने अपने घोड़े से उतरकर अपने खेमों के अंदर औरतों को समझाया है कि न रो, उससे पहले औरतें रोने लग गई थी। इमाम ने फरमाया कि मुझे रोकने पर, सहाबी ने सही फरमाया था, मैं जब मक्का से आ रहा था तो मुझे समझाने वालों ने, नसीहत करने वालों ने कहा कि औरतों को न ले जाओ, औरतें कच्चे दिल हुआ करती हैं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाना के दीन की हिफाजत के लिए निकले हैं। भाइयों, इमाम हुसैन वहां लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं नाना के दीन की सियानत के लिए। कौम का नौजवान नाना के दीन की बेहुरमती करता है, इमाम हुसैन लड़ रहे हैं अपने नबी के नाना के दीन की दिफा के लिए। आज कौम का नौजवान हरी पट्टी पहनकर न जाने कहां से वो रुस्मान घड़ता है, वो नबी के नाना के दीन के साथ नबी के दीन की बेहुरमती करता फिरता है और अपने आप को ये समझता है मैं दीन का दाई हूँ, मैं दीन का शेदाई हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई हुसैनी नहीं है, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। अरे इमाम ने तो अपने बच्चों को शहीद कराया, ये देखो इमाम हुसैन के लिए सफेद तैयार हो गई है। अरे किसको कत्ल किया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है, किसके खिलाफ तलवार नियम से बाहर आई है? नबी के नवासे, जिसको मेरे नबी ने फरमाया है हुसैन तो मेरा बेटा है, हसन मेरा बेटा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, एक दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खाने पर बिठाकर अपने बेटों को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह के नबी से सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बेटे हैं। तो कहा अल्लाह के नबी से कि सवारी तो देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन पर सवार होने वालों को तो देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत फरमाता है, जो हसन हुसैन, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत फरमाता हूँ, और जो हसन हुसैन से मोहब्बत फरमाता है मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूँ, और फिर जो मुझसे मोहब्बत फरमाता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मुझसे मरवी है, उनके मुतालिक मरवी है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला एक दफा किसी जनाजे से तशरीफ ला रहे थे, आपको थकावट थी, आप थक गए, एक जगह आराम के लिए, इस्तिराहत के लिए लेट गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला इमाम हुसैन के पैर से गर्द साफ करने लगे थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने जब देखा कि बूढ़े सहाबी, बुजुर्ग सहाबी मेरे पैर से ही गर्द हटा रहे हैं, तो इमाम हुसैन को नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया अबू हुरैरा ऐसा ना कीजिए। अबू हुरैरा ने फरमाया कि हुसैन जो मकाम मुझे आपके बारे में मालूम है, अगर लोगों को मकाम पता चल जाए तो आपको कांधों पर उठाते हुए लेते हुए, ये मेरे नबी के नवासे का मकाम है। सय्यिदा शबाबी अहल जन्नत के कर पुकारा, ये नौजवानों, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जिनको कत्ल करने वाले शिमर बिन जोशन है, जिसको कत्ल करने वाले अमर बिन साद है, ये जिसको कत्ल करने वाले सिनान बिन अनस बिन नखी है। इसने तीर मारा मेरे नबी के नवासे पर, आप अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तीर मारा, आप गिर गए हैं। शिमर बिन जोशन ने कुछ रुफका को लेकर इमाम हुसैन को तीर मारा, लोग डर रहे थे। हर शख्स ये चाहता था कि इमाम मेरी तलवार से न कटे, इमाम मेरी तलवार से न कटे, लेकिन शिमर बिन जोशन ने हुक्म दिया कि उसने बराह रास्त खुद सर काटा। इमाम हुसैन को सर को काटने के बाद उसको तश्त में रखकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास लेकर गया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने यजीद के पास भेजा है। इमाम हुसैन की तारीख इस्लाम के हवाले से शाह अकबर शाह नशीबाबाद ने लिखा है, इमाम की लाश पर घोड़े भी दौड़ाए गए हैं और दौड़वाए गए हैं, इमाम की लाश के साथ बेहुरमती की गई है। लेकिन ये तारीख मैंने सुनाई है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, आपको कहीं भी इस तारीख के अंदर, इस करबला की दास्तान के अंदर कहीं भी आपको ये ताज़ियादारी, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगी। ये जरूर मिलेगा कि इमाम की लाश के साथ बेहुरमती की गई है, इमाम के खानदान वालों के साथ बेहुरमती की गई है, उनके बेटों को, उनकी बेटियों को कैद जरूर करके यजीद के पास पहुंचाया गया है। आज कौम का नौजवान इमाम हुसैन के नाम पर वो सबीले लगाता है, इमाम हुसैन के नाम पर वो उनके लिए रोजा बनाता है, वो उनके लिए ताज़िया खड़ा करता है और ये कहता है मैं अपने इमाम हुसैन की याद में खड़ा कर रहा हूँ। बताओ मुझे तारीख के बाद, इमाम हुसैन के बाद सहाबा मौजूद है, ताबईन मौजूद है, तबे ताबईन मौजूद है, कहाँ हमें ये नजर नहीं आता है? ये तो 51 हिजरी के अंदर ये यजीद मुईज़ुद दौरा के दौर में, शियों के दौर में ये इजाद किया गया है कि उसने अपने दौर के अंदर अपनी हुकूमत के लोगों को कहा कि तुम इमाम हुसैन के नाम पर ये बालों को नोचो, अपनी दुकानों को बंद करो। ये शिया के लोगों ने सुन्नी और मुसलमानों को बिदाती को दरमियान से लड़ाया है, और जो हमारे दरमियान जो मोहब्बत थी, जो
بھائی چارگی تھی اس کو نفرت کے اندر تبدیل کر دیا ہے. قوم کے نوجوانوں کو فرقہ واریت پر لڑا کر کھڑا کر دیا ہے جس کا تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور نہ آج کا نوجوان جس کو نہ تاریخ سے کوئی سروکار ہے, جس کو نہ اس کی حقیقت کچھ معلوم ہے, وہ امام حسین کے نام پر لوگوں کے ساتھ نفرت کرتا ہے, اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے, ماں کی بے حرمتی کرنے والا امام کے نام پر یہ نعرہ لگاتا ہے, جو خود فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو, جو خود اپنی مسجدوں کو آباد نہ کرتا ہو, جو اپنے نبی کے دین کی بے حرمتی کرنے والا ہو. سال کے ایک مہینے کے اندر وہ ایک دن امام حسین کا نعرہ لگانے والا کیا جنت سے جہنم سے بچ سکتا ہے؟ جو سارے سال نبی کی دین کی بے حرمتی کرتا ہو, جو سارے سال نبی کے دین سے بے وفائی کرتا ہو, جو اپنے سب سے پہلے اٹھتا ہے, اپنے چہرے پر داڑھی, اپنے داڑھی کو چہرے سے نکال کر میرے نبی کے دین کو نالی کے اندر بہا دیتا ہے, جو اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ بد نگاہی کر کر نبی کے دین کی بے حرمتی کرتا ہے, مسجدوں کو ویران کر کے وہ اپنے نبی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, نبی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, امام حسین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں امام حسین والا ہوں, میں امام حسین کا پیروکار ہوں. بھائیو, ہم حسینی ہیں, ہم بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, تم بھی امام حسین سے محبت کرو, تم بھی امام حسین کے نام پہ صدقہ و خیرات کرو, تم بھی امام حسین کے نام پر غریبوں کو کھلاؤ, ان کے حق میں قرآن پڑھ کے بخشو, ان کے حق میں تم درود پڑھ کر بخشو, ان کے حق میں تم قرآن خوانی کرو, ان کے حق میں تم دعائیں کرو, ایصال ثواب کرو. یہ میرا نظریہ ہے, یہ نظریہ میں گھر گھر جا کر دے رہا ہوں. میں تمہیں گلی گلی کوچے کوچے اور رہنے والے بستی میں قریہ قریہ کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی حسینی ہیں, لیکن حسین والے کردار کو مجھے اور آپ کو زندہ ہوگا. امام حسین کا کردار کیا تھا؟ امام حسین کا کردار تھا میرے نبی کا دین زندہ رہے, میرے نبی کا نانے کا دین زندہ رہے, میرے نبی کے نانے, میرے نانے کی مائیں بہنیں محفوظ رہے, میرے نانا نے بنائی مسجد محفوظ رہے, میرے نانا نے جو پودے لگائے ہیں وہ محفوظ رہے. اگر میں اور آپ اس کے قاتل ہیں, اگر میں آپ اس کی بے حرمتی کرنے والے ہیں, تو بتاؤ مجھے اور آپ حسین کہنے کہاں ملے؟ نہیں ہمیں حسین. آج میں رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کروں اور میں رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دوں, میں ظہر کی سنت نہ پڑھوں, فجر کی سنت نہ پڑھوں, اور میں یہ کہوں میں رسول سے محبت کرنے والا ہوں, تو کیا یہ حقیقی محبت ہے؟ یہ صرف زبانی خرچ ہے. منافقین بھی میرے رسول کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ اپنے تنہا میں جاتے تھے تو میرے رسول کی مخالفت کرتے تھے, میرے رسول کے خلاف وہ پروپیگنڈا